네, 오늘 12월 24일 성탄 감사 예배에 오신 우리 성도님들을 환영합니다. 또 축복합니다. 오늘 특별히 오늘 저녁 내일까지 하나님의 은혜가 풍성하게 임하는 그런 귀한 하루가 되기를 축복합니다. 오늘은 우리가 늘 교회에서 모였었는데 교회에서 못 모이고 집에서 모입니다. 그래서 그냥 저희들이 그냥 준비해봤습니다. 유초등부 학생들 그냥 모이지 못하니까 각자 노래 불러서 그 노래를 모아서 또 찬양 드리고 우리 중고등부 학생들도 그렇게 하고 그렇게 했습니다. 참 이렇게 우리가 크리스마스를 보내는 게 참 우리 생애에 좀 기억될 만한 그런 사건이라고 저는 생각합니다. 그래서 오늘 좀 우리가 부족하지만 또 우리의 마음에 온전히 차지 않지만 아이들 찬양 듣고 또 우리 전사님 또 우리 목사님 말씀 전하실 때 좀 말씀 들으시고 좀 그렇게 하셨으면 좋겠습니다. 특별히 제가 우리 교우들에게 사진을 좀 보내달라고 좀 그렇게 부탁을 드렸습니다. 많은 분들이 안 보내셨어요. 뭐 집에만 계시고 또 화장도 잘 못하고 머리도 못하셔서 모습이 추해서 못 보내겠다고 그렇게 많이 말씀하셨습니다. 그래서 보내주신 분들만 좀 이렇게 엮어서 우리 좀 사진 좀 보고 그렇게 하기를 원합니다. 좀 많이 그렇게 협조해 주셔서 감사하고 또 못 보내신 분들은 연말에 한 번 더 보내주십시오. 혹시 연말에도 시간이 되면 또 이런 시간 한번 가졌으면 좋겠습니다. 여러분의 모습, 현재 여러분의 모습을 보기로 원합니다. 그렇게 좀 협조해 주시기 바랍니다. 시간은 그렇게 길지 않습니다. 아마 한 30-40분 정도 그렇게 될 것 같습니다. 오늘은 제가 설교하지 않고 우리 이강열 목사님이 설교하십니다. 끝까지 좀 잘 보시고 좀 그렇게 좋은 시간 가지시고 좀 하셨으면 좋겠습니다. 우리 같이 한번 기도함으로 오늘 이 시간 시작하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 우리가 교회에 모여서 함께 예배드리지 못하지만 특별히 예수님께서 이 땅에 오시고 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 그 놀라운 은혜 감사해서 우리가 최선을 다해서 함께 축하하며 감사하기를 원합니다. 아버지 하나님, 이 자리에 함께 모인 우리 성도님들 축복하시고 주의 은혜 가운데 있게 하시고 하나님께서 늘 함께 해주시고 부족함이 없도록 채워주옵소서. 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. 주님 감사합니다. 예수님의 귀하신 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 우리는 유튜브를 다니는 이국민 이진아입니다. 오늘은 예수님이 탄생하신 기쁜 날이에요. 여러 성도님들 모시고 그동안 열심히 준비한 율동을 찬양해 예수님께 드리려고 합니다. 이렇게 율동이랑 이렇게 찬양이나 해가지고 귀엽게 봐주시고 예쁘게 봐주시고 그리고 박수 많이 쳐주세요. 예수님의 생일을 축하해요. 메리 크리스마스! 제가 가서 사랑하는 나의 귀여요 아기 예수님은 오신 세상을
하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 유대 땅 작은 마을 베들레헴에 사람의 몸을 입고 아들로 오신 크고 놀라운 그 이름 예수 우리를 모든 죄에서 구원하셨네. 약속대로 오신 그 이름 임마누엘. 우리와 영원히 함께 계시네. The people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom. To order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth that the Lord has spoken it. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come to the house, they saw the child with his mother Mary, And fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. And there were in the same country shepherds abiding in the field, watching their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone up round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, and whoever believed in him should not perish but have eternal life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is a condemnation: the light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. The Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The passage we'll be reading for this message is Isaiah chapter 9, verse 2 and verses 6 through 7. The people walking in darkness have seen a great light. A light has dawned.
on those living in the land of darkness, for a child will be born for us, a son will be given to us, and the government will be on his shoulders. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. The dominion will be vast, and its prosperity will never end. He will reign on the throne of David and over his kingdom to establish and sustain it with justice and righteousness from now on and forever. The zeal of the Lord of armies will accomplish this. Merry Christmas. In spite of all that's happened this past year, I praise God that we are able to celebrate the Lord's Advent, although from home. Every year there seems to be less and less focus on the true meaning of Christmas, our Lord Jesus Christ. And even for those that mention Christ, we seem to focus solely on the birth of Jesus and the events leading up to the birth. But if we miss the big picture of the gospel, we are missing the point of it all. Jesus comes humbly in a manger in the little town of Bethlehem, with few people celebrating his coming. Place Mary, Joseph, shepherds, sheep, and some angels and the wise men around the manger, and you have a quaint little picture that's nice to hang on a Christmas tree or over a fireplace, but again, it doesn't tell the whole story. Isaiah in today's passage shows us the bigger picture of what's happening. This child, Isaiah says, is a great light which dawns on those who live in the land of darkness. He will bear the government of God's kingdom on his shoulders. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace, all titles reserved for God. He comes with the authority of God. Indeed, he is God. Every earthly kingdom has an end. Rome, Greece, Persia, Mongolia, the greatest empires known to men have all come to an end. The earth itself comes to an end. But the dominion of this child's kingdom will be vast, and its prosperity will never end. But if eternity and power was the only thing going for this kingdom, that we had going for this kingdom, we wouldn't have much reason to celebrate. Imagine living eternally in a powerful, prosperous kingdom, but it's full of injustice, unrighteousness, sorrow, and suffering. It doesn't sound so great, does it? Sounds more like a punishment, not a good news. But Isaiah says that this child will not just reign in this big, powerful kingdom that will remain forever, but that he will establish and sustain it with justice and righteousness. All things will be made right in this kingdom. Lastly, it doesn't matter how great your plan is if you don't have the power to make it happen. So the Lord, through Isaiah, offers assurance that all of this will surely come to pass. The zeal of the Lord of armies, the creator of heavens and the earth, the Almighty God, will accomplish this. The omnipotent, omniscient, omnipresent God will accomplish all of this with his zeal. And what can stand in his way? Nothing. So, we have a reason to celebrate this Christmas. And it's not enough to simply say that Jesus was born. Let us celebrate the entirety of the good news of Jesus Christ and his kingdom. Let's pray. Father God, we thank you for this good news of the kingdom and its King, Jesus Christ, our Lord. Help us remember the message of the gospel. Give us the wisdom to truly understand it and cherish it and to cling to it all the days of our lives. We give you thanks and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. 메리 크리스마스, 예수님의 생일을 축하합니다. 우리 옆에 있는 가족들을 지그시 쳐다보면서 이렇게 인사할까요? 메리 크리스마스, 예수님의 생일을 축하합니다. 자, 오늘 말씀은 마태복음 1장 21절입니다.
제가 봉독하겠습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 아멘. 코로나 바이러스가 세상에 창궐한 이 시기에도 성탄절은 우리에게 어김없이 찾아왔습니다. 예년에 비하면 이 성탄절 정말 조용하고 차분하게 보내고 있는데요. 사실 우리의 마음은 그렇지 않죠. 지금은 또 뛰쳐나가서 어디 몰에 가서 쇼핑도 하고 또 친한 친구들과 함께 맛있는 음식을 먹으면서 대화도 하고 또 가족들과 함께 즐거운 시간을 보내고 싶은데 이 코로나 바이러스 때문에 그러지 못하고 있습니다. 우리가 작년 이맘때를 생각해 보면 우리가 다 함께 교회에 모여서 하나님을 찬양하지 않았습니까? 그리고 그 예수님이 오신 그 기쁨을 우리가 서로 누렸습니다. 우리는 정말 그러고 싶습니다. 그러고 싶은데 이 바이러스 때문에 우리는 그러지 못하고 정말 조용하고 차분한 성탄절을 우리가 보내고 있습니다. 이러한 성탄절의 분위기 익숙하지 않습니다. 뭔가 허전합니다. 뭐라도 하고 싶은데 정말 허전한 이 분위기. 우리는 그럼에도 불구하고 할 수 없는, 우리가 어떻게 할 수 없는 이 분위기를 우리는 그저 조용하게 이 차분하게 성탄절을 보내야 합니다. 그런데 우리 예수님은요, 이런 분위기, 조용하고 차분한 이런 분위기 정말 익숙할 것입니다. 왜냐하면 성경에 보면 예수님의 생일에 대해서 언급한 적이 없기 때문입니다. 아마 2000년 전 그때는 생일에 대한 개념이 없을 수도 있습니다. 그런데 이 예수님께서 33년 동안 이 세상 계실 때 그의 부모라든지 그의 동생이라든지 아니면 12명의 제자들이 예수님을 향해서 그 성탄, 예수님의 생일에 대해서 그렇게 축하해주는 그런 기록이 없습니다. 그래서 어떻게 보면 오늘날의 관점에서 보면 예수님은 자신의 생일을 조용하게 차분하게 보냈습니다. 게다가 예수님이 탄생한 그때에도 사람들은 예수님을 찾아와 경배하거나 찬양하지 않았습니다. 그저 몇 명의 사람들, 동방에서 온 박사들과 또 베들레헴 주위에 있는 몇 명의 사람들, 그런 사람들만이 예수님의 탄생을 축하했을 뿐입니다. 예수님은 누구인가요? 예수님은 하나님의 아들입니다. 그리고 이 땅에 우리를 구원하러 오신 그리스도입니다. 그렇기 때문에 예수님이 이 땅에 오셨다는 것은 모든 사람들이 기뻐하고 즐거워하고 그에게 경배를 해야 되는데 성경에 보면 정말 조용하고 차분하게 그 때를 넘어갑니다. 왜 그럴까요? 사람들이 예수님이 온 것, 그리스도가 온 것을 몰라서 그랬을까요? 아닙니다. 하나님은요, 동방 박사를 통해서 예루살렘 모든 사람들에게 그리스도가 왔다는 것을 알렸습니다. 마태복음 2장 1절부터 3절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 이 동방에서 온 박사들 유대 왕을 찾으러 예루살렘에 왔습니다. 그리고 사람들에게 말했습니다. 유대의 왕 오신 이가 어디 있느냐? 내가 그에게 경배하러 왔다 라고 했을 때 헤롯과 온 예루살렘이 소동했다고 합니다. 소동했다. 그런 의미는요, 동방 박사들로부터 유대의 왕이 태어났다는 것을 똑똑히 전해 들은 겁니다. 아, 그리스도가 태어났구나. 우리가 기다리던 그 유대의 왕이 태어났구나. 똑똑히 들었기 때문에 소동이 일어난 것 아닙니까? 게다가 헤롯은 자신이 왕답게 그 유대의 왕으로 나신 그 아기를 찾으려 했습니다. 그래서 대제사장을 다 불러 모으고요. 그리고 서기관을 불러 모았습니다. 그리고 이 유대의 왕 그리스도가 어디서 태어나는지 물어보았습니다. 그러자 대제사장은 유대 땅 베들레헴에서 태어난다고 말을 했습니다. 자, 사람들은 압니다. 그리스도가 태어난 것도 알고요. 그리고 유대 땅 베들레헴에서 그 유대인의 왕 그리스도가 태어난 것을 압니다. 이렇게 두 가지 사실을 알면 어떻게 할까요? 만약에 믿음이 좋고 신앙이 좋은 사람이라면 그 아기께 경배하러 갔을 것입니다. 아니, 적어도 대제사장 이런 사람들은 가서 경배해야 되는 것 맞지 않습니까? 그런데요, 성경에 보면 그러지 않습니다. 그저 동방 박사들만 그 아기를 찾으러 가서 그리고 그 아기 앞에 무릎 꿇고 경배를 했습니다.
자, 이렇게 세상은 그리스도가 태어났음에도 불구하고 조용히 넘어갔습니다. 그런데요, 이와 다르게 하늘의 분위기는 완전 다릅니다. 하늘에서는 완전 축제가 일어나는데요. 누가복음 2장 13절과 14절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 호련히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 수많은 천군 천사들이 예수 그리스도가 태어나심을 찬양했습니다. 그리고 하나님께 경배했고요, 하나님을 높이 찬양했습니다. 생각해 보십시오. 한두 명의 천사가 아니라 수많은 천사라고 말합니다. 셀 수 없는 천사들이 하늘에서 빙빙 날아다니면서 하나님께 경배하고 아기 예수께 경배한다는 그 모습 상상만 해도 얼마나 영화롭고 경이롭겠습니까? 우리가 성가대에서 100명, 200명 되는 성가대 원들의 찬양을 들을 때 우리의 마음속에 감동이 있지 않습니까? 그런데 천사들이 그렇게 했습니다. 아니, 우리가 셀 수 없는 수많은 천사들이 그렇게 했을 때 아마 이것은 하늘에서는 큰 축제가 열린 것 같습니다. 그러면 세상의 분위기와 하늘의 분위기 완전 다르지 않습니까? 아기 예수는 한 분입니다. 그런데 그를 바라보는, 그에 대한 시선은 완전히 다릅니다. 왜 그렇게 다른 분위기가 났을까요? 그것은요, 아기 예수를 바라보는 관점이 달랐기 때문입니다. 먼저 하늘의 관점은 이겁니다. 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀인데요, 마태복음 1장 21절을 보면 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리의 죄를 구원하러 이 땅에 오신 것입니다. 예수님이 오시기 전에 수많은 하나님의 백성들, 하나님의 자녀들은 죄에 빠져 신음하고 그 죄에 억눌려서 살아왔습니다. 그리고 죄의 결과로 그들은 끝없는 죽음에 이르게 되었습니다. 그런데 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 그리고 예수님을 믿는 자 모든 사람들을 하나님께서 다 용서해 주겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 그들에게 천국 문을 활짝 열어 놓으셨습니다. 그렇기 때문에 예수님이 오신 이 전과 이후에 천국의 상황은 완전히 다릅니다. 하나님은 자기 백성들을 부르시고 그들을 끌어안으셨습니다. 그리고 예수를 믿는 자마다 다 구원함을 받았다. 그래서 유대인뿐만 아니라 모든 전 인류의 사람들이 예수님을 믿고요, 그리고 우리가 다 하늘나라에 들어갈 수 있게 된 것입니다. 그렇기 때문에 천국에 이 예수님이 오신 것은 천국에 있어서 가장 큰 획기적인 변화일 것입니다. 그런데 세상은 어떻습니까? 세상은 예수님의 오신 관점, 이런 하나님의 관점으로 본 것이 아니라 그저 자기의 이익과 수단의 관점으로 바라봤습니다. 예를 들어 대표적으로 헤롯 왕이 있지 않습니까? 헤롯 왕은 처음에는 이 아기 예수께 경배하려고 했습니다. 그런데 이 동방박사들 베들레헴에 갔다가 예루살렘에 돌아오지 않습니다. 그러자 헤롯 왕은 자기가 박사들에게 속은 것을 알고 화가 났습니다. 그래서 베들레헴에 있는, 그리고 그 주위에 있는 2살 아래의 모든 산의 아이들을 죽이도록 명령했습니다. 이것을 보았을 때 이 헤롯 왕은요, 아기 예수 그리스도를 바라보는 관점은 정말로 그가 우리를 구원하러 와서 그것에 대한 감사와 경배하는 것이 아니라 자기의 이익, 자기의 목적에 맞게 그 그리스도를 이용하려고, 사용하려고 했던 것을 이루어 볼 수 있습니다. 사람들이, 동방박사들이 와서 그리스도가 태어났다, 유대의 왕이 태어났다 라는 소리를 했을 때 소동이 일어났다는 것, 그것은 어떻게 보면 자기의 이익과 결부시켜서 기뻐하고 또 자기 이익과 상관돼서 그 아기와 그 아기에 대해서 생각을 했던 것입니다. 그렇기 때문에 이 소동이 막 일어나고, 이제 그리스도가 왔으니, 유대의 왕이 왔으니 이제 우리의 삶이 어떻게 되는 거지? 로마로부터 우리가 해방이 되는 건가? 아니면 폭군 헤롯 왕을 물리치고 유대의 왕, 그 그리스도가 유대의 왕이 진짜 왕이 되는 건가? 뭐 그런 식으로 아마 자기의 이익을 따졌을 것입니다. 그런데 동방박사로부터 더 이상 그 아기에 대한 정보가 없자 그들은
자신의 이익과 결부시켜서 그를 보려 했기 때문에 세상은 그저 한순간에 소동이 일어났을 뿐 아기 예수에 대한 경배와 찬양이 일어나지 않았던 것입니다. 자, 우리는 올해도 어김없이 성탄절을 맞이했습니다. 우리는 어떤 관점으로 예수님을 바라보고 있나요? 이 예루살렘에 있는 사람들처럼 내 이익과 내 생각으로 나만의 이익을 위해서 예수님을 바라보고 있나요? 아니면 천군 천사들처럼 예수님이 우리를 구원하러 오신 그 목적으로 우리를 예수님을 바라보고 있나요? 이 목적에 따라서 우리는 이 성탄절 정말 기쁘게 보낼 수도 있고 아니면 실망감 속에 그냥 조용하게 그냥 평일날 어느 때처럼 그런 보내는 것처럼 쭉 보낼 수도 있습니다. 그렇기 때문에 성도 여러분, 우리가 정말 이 성탄절을 기뻐하며 감격스럽게 하나님께 경배드리면서 보내야 하는 그 이유, 그것은 예수님께서 나와 함께 이 땅에 계시고요, 나를 위해서 나의 죄를 대신해 죽기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 누가 태어날 때부터 죽음을 예언하고 태어날 때부터 넌 죽을 거야 라고 하는 사람 어디 있겠습니까? 그런데 우리 예수님은요, 우리를 이 땅에 구원하시기에 오셨다고 하나님은 말씀하셨습니다. 구원하기 위해서 어떻게 될까요? 성경은 말하고 있습니다. 죄의 싹은 사망이다. 우리를 구원하기 위해서, 우리의 죄를 용서하기 위해서 누군가가 죽어야 되는데 그분이 바로 예수님 아닙니까? 예수님의 삶을 보면 어쩌면 비극적일 수 있습니다. 이 예수, 이 그리스도는 태어날 때부터 너는 죽을 거다라고 하나님께 못 박히도록 듣고 그렇게 태어난 그런 아기입니다. 그 예수님으로 말미암아 우리가 새로운 삶을 얻었고요, 그 예수님으로 말미암아 우리가 하나님의 백성으로 이 땅에 살아가는 것 아니겠습니까? 우리 예수님으로 인해서 우리의 삶이 완전히 바뀌었습니다. 예수님으로 인해서 우리가 구원을 얻고 하나님의 영광이, 그리고 하나님의 그 예배해 두신 그 천국 문을 우리가 들어갈 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 성도 여러분, 예루살렘처럼 내 이익과 내 즐거움으로 그것만을 가지고 이번 성탄절 보내시지 마시고요, 예수님이 나에게 하신 일들, 그리고 하나님이 나에게 어떤 은혜를 베풀어 주셨는지 깊게 묵상하면서 이번 성탄절 보내시길 바랍니다. 우리는 어디 가지도 못합니다. 차분하게 조용하게 이 성탄절을 맞이했습니다. 그렇기 때문에 왜 이런 성탄절 너무 싫어 그런 얘기를 하지 마시고요, 이런 분위기 익숙하지 않다고, 적응이 안 된다고 그런 말 하지 마시고, 우리가 정말로 조용하고 차분하게 하나님의 말씀을 읽으면서 이번 성탄절 하나님의 은혜, 예수님의 그 거룩한 그 탄생을 생각하며 조용히 묵상하며 하나님께 경배드리는 성탄절 되시길 간절히 기원하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 우리를 너무너무 사랑해 주셔서 2000년 전에 우리 예수님을 이 땅에 보내주셨고 그 예수님으로 말미암아 우리가 구원함을 얻고 새로운 삶을 살아가고 있습니다. 하나님 정말 감사합니다. 하나님, 우리가 이 성탄절 내 마음과 내 뜻과 내 이익으로 내 기쁨만을 추구하며 성탄절을 보내는 것이 아니라 하나님의 말씀에 따라 우리 예수님이 왜 오셨는지 그 목적을 다시 한번 새내기면서 이번 성탄절 차분하고 조용하게, 그리고 하나님께 기쁨으로 하나님께 영광 돌리는 그런 성탄절 보낼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
네, 오늘 우리가 이렇게 모이지는 못했지만 참 은혜로 참 이렇게 서로 얼굴도 볼 수 있고 또 우리 유년주일학교 학생들 노래도 들을 수 있고 해서 너무너무 감사하고 고맙습니다. 오늘 말씀 전해주신 우리 나전도사님 또 우리 이 목사님 감사하고 고맙습니다. 참 좋은 시간 보내시고 또 오늘 저녁 내일 아침까지 하나님의 은혜가 늘 함께 하시는 예수 그리스도께서 오셔서 우리에게 약속하셨던 그 모든 복을 다 받으시는 그런 귀한 하루가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님, 주의 백성들을 축복합니다. 우리에게 귀한 시간 주셔서 감사합니다. 하나님, 하나님의 백성들을 축복하시고 하나님의 자녀들을 축복해 주시고 한 사람도 어려움 당하지 않도록 역사하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 그 크신 은혜와 우리 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 내주하시고 인도하시는 그 은혜가 주의 나심을 감사하고 또 축하하고 온 마음으로 받아들이는 주의 백성들 머리 위에 지금부터 영원까지 함께해 주시옵기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸습니다. 아멘.